أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउ दुनिया कलील, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हमदो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है और बेशुमार दरूद सलाम अल्लाह सोने दे प्यारे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला हजूर पर नूर शफ़ा यौमुन नशूर कुरान मुजस्सम मोहसन इंसानियत वजह तख्लीक कायनात ख़ातमुल अंबिया हबीब किबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा कुर्रतु ऐनी बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दी ज़ात आला सहाब महातिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिस्सलाम, आप दी आले पाक सहाब ताबईन तबा ताबईन आइमा मुजतहिदीन उलमाए हक फुक़हाए अज़ाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजाहिदीन इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो आख्या आमीन। अल्लाह सोने दी हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामईन, अर्ज़ ये भी कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा नसा दी 77वीं ऐसा पाक च फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील। क्या फरमा दे हो कि दुनिया दा साजो समान बहुत ही थोड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि दुनिया मुर्दार है, इहदे तालब जेड़े कुत्ते ने। एक हदीस पाक दे विच है हुब्ब दुनिया रास कुल्ले खतिया, कि सारे फसादां दी जड़ जिहड़ी है दुनिया दी मुहब्बत है। दुनिया की चीज़ है, हर वो चीज़ दुनिया है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह जल्ला शान ओदी राह तो रोके। हर वो चीज़ दुनिया जिहड़ी इस्लाम तो रोके, कुरान और सुन्नत ते रोके और सच्चे अल्लाह वालियां को जान तो रोके और अल्लाह दी राह च चलन तो रोके। जहाद ना नफ्से उमारा ना जहादे अकबर कर तो रोके, कल्ब नूं साफ होण तो रोके, जिक्र कल्बी तो रोके, नेक महफिला तो रोके, सही उलकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख दी सोबत तो रोके। वो चीज़ दुनिया है। वो तबई जरूरतां जिहड़ियां है इंसान दियां, ये दुनिया नहीं, ये जरूरत है। मतलब जरूरत का कपड़ा पाना, जरूरत का खाना खाना, बीमार हो जाए तो अपना इलाज कराना और जायज़ ज़रूरी रहायश इख्तियार करना, ज़रूरी सवारी। तेरे वास्ते अल्लाह सोने ने फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाओ और अपनी तबई ज़रूरियात पूरी करो और ये विचों अल्लाह की राह च खर्च भी करो। लेकिन जिमें जिमें इंसान रब सोने के करीब होंदा जांदा तो अल्लाह सोना उहदे वास्ते रिज़्क आसान करता जाता है।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਤੇ ਸੁੰਡੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ। ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਔਲਾਦ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਲ ਰੋਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਰੋਕਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਆ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁन्नत ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਤੜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਗਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਤੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ hayya alal falah, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਭਲਾ ਵੀ ਆ, ਬਾਤਨੀ ਭਲਾ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਖਰਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ, रूहानी भी और नफसियाती भी। मिसाल एक सजदा ही ले लो, सजदा ही अगर इंसान करता, लम्मा सजदा करता सुन्नत के मुताबिक, तो बेशुमार दिमागी बीमारियां का इलाज है, चेहरे का इलाज है, कन्ना दी बीमारियां का इलाज है, हलक दियां बीमारियां का इलाज है, और रीढ़ की हड्डी का इलाज है, वगैरह वगैरह। इसलिए एक सजदे नाल ही इन्ने फायदे ने। तो बाकी सारी नमाज का फिर कहना ही की है, हुण वक्त नहीं वरना मार्ज करदा। इंशाअल्लाह एलोपैथी के लैक्चरां विच इहदी वजाहत करांगे। इसे तरह ही जिक्र की तालीम दित्ती आ, उहदा भी कितना फायदा। नमाज के अंदर भी जिहड़े असीं कलामात पढ़ने आ वो बड़े अहम है। जदीद साइंस ने यह चीज़ तस्लीम कर ली है कि इंसान जो कुछ भी बोलता है, सोचता है, या कोई जुमले है, अल्फाज है, हरफ है, अदद है, ये सब दे अंदरों एनर्जियां फुट रही हैं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਤਹਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਹੈ, ਵੇਵਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਫੇ ਆਮ 'ਚ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਨੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਣਤ ਬਰਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਆਮ ਜਨਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਸਬੀਹਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 70% ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਨਵਾਰਾਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰਸੂਲ ਮਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾਸ ਬੈਠਾ, ਵਸਵਾਸਿਲ ਖੰਨਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਸਵਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਬਤ ਜੁਮਲੇ ਕੱਢੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਨ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होता है। इस्लाम दीन फितरत है, तो जदों तक इंसान फितरत ते कायम रहिंदा है, ये सुख च रहिंदा है। रब की बारगाह तक पहुंचना भी यदी फितरत है। इंसान की मिट्टी का बनिया दी गज़ावां दुआवां भी अल्लाह ने मिट्टी च रखियां हुई हैं, ये फितरत है। जिवें इस तो हट के कैमिकली दुआवां गज़ावां इस्तेमाल करेगा, एक बीमारी नूं आराम आएगा, होर बीमारियां लग जाएगियां। इस वास्ते जिन्हें भी लोग अक्सर जिहड़े बीमार है, ये सिर्फ कैमिकली अद्वियात और कैमिकली गज़ावां की वजह नाल है। अगर ये सादा गज़ावां उस तरह ही खाण सुन्नत के मुताबिक जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया, ते फितरत की अगर जिंदगी अमली देखनी है तो मेरे प्यारे नबी की जिंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, यानी फितरत नूं अगल अमलन देखना और नुक्ता कमाल ते देखना है, वो मेरे प्यारे नबी की सीरत पाक है। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्सिया कि मेरे हबीब का जिहड़ा उसवा हसन है, तुहाडे आस्ते बेहतरीन नमूना अमल है। अगर कोई इंसान जसमानी, रूहानी, नफसियाती बीमारियां तो बचना चाहता है,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲਮੇ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਵਾਲਹਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਨ ਮੌਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫੱਤਾਬੂਨੀ ਯੁਹਿਬਬकुम ਅੱਲਾਹ। ਐ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਯੁਹਿਬਬकुम ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦ ਆਪ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 1,24,000 ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਲਮਾ ਔਰ ਮਸ਼ਾਇਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹਲੇ ਇਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੋਸ਼ੇ ਨੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। ਵੀ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਲਾਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ, ਬਰਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ, ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਗੋਸ਼ੇ ਨੁਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਨ ਦੀਨ ਇੰਦल्लाहिल इस्लाम, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਾਮ, ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਵ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਹੈ। और अमले कुरान और सुन्नत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इतबा दुनिया जहान दे तमाम दुखों का इलाज है, तमाम बीमारियां का इलाज है, तमाम परेशानियां का इलाज, तमाम मसाइल का हल है। हाँ करके वेख लो, तुसी देख लो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अमाल दे उत्ते इस वेले साइंसदानां ने बेशुमार तहकीक कर करके आपदे हर अमल दे उत्ते थेरापियां याद कर लियां। ये तां खजाना साडे कोल मौजूद है। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਲਟੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਨਸੂਹ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। मेरा रब फायदा देना चाहता, मेरा अल्लाह नहीं चाहता बीमार होवे, मेरा रब नहीं चाहता परेशानियां ही मुबतला होवे, मेरा रब नहीं चाहता डिप्रेशनां च फसे, मेरा मौला नहीं चाहता ये दुखों दे विच जिंदगी गुजारे। मेरा अल्लाह चाहता है अमन की जिंदगी गुजारे, चैन की जिंदगी गुजारे, खैर की जिंदगी गुजारे, बरकत की जिंदगी गुजारे, कामयाबियां की जिंदगी गुजारे, फलावां की जिंदगी गुजारे, दुनिया भी अच्छी करे, कब्र भी चंगी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। मेरा मौला तो एडा मेहरबान है। तो फिर मेरे रब ने इस जिंदा किताब कुरान दती सानों, जिदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कुरान में हो गोता है ना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुसी ये कुरान जिंदा किताब छड़ दईए, ये आईने हयात है। तो कुरान नूं अमलन अगर देखना है तो मेरे प्यारे नबी की सीरत है। मेरे प्यारे नबी चलते फिरदे ही कुरान ने, हाँ चलते फिरदे ही कुरान ने, कुरान मुजस्सम ने, आपदा हर अमल ही कुरान है। आपदा बोलना कुरान, घर च जाना कुरान, मसीह च जाना कुरान, नमाज पढ़ना कुरान, बाजार सौदा सल्फ खरीदन जाना कुरान, जहाद करना कुरान, सहाबा च बहना कुरान, अल्लाह हाजिर किया साहब दा हर अमल कुरान है। अगर कुरान नूं किसी अमलन देखना है तो मेरे प्यारे नबी दी सीरत पाक है। तो आप दुनिया तो मुंह मोड़िया, दुनिया तलब नहीं की, जिवें दुनिया जो आप जिस दिन पर्दा किया सी सब नूं पता आपदे हुजरे चों की निकलिया। कोई जायदादां,
ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਵੀ ਏਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਿਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਚੁਗਾੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੰਬਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੇਰਗਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਲੋ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੰਦ ਤਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਸੀ, ਕੰਬਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਹਾਦੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸੀਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਫਤਹ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲੇ ਉੱਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਕੱਟੋ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 48 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਾਈ, 65 ਜੰਗ ਲਾਈ, 71 ਜੰਗ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਟਮ ਬੰਬ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣੀ ਆਦਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇhtਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦ ਰੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚੈਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚੈਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਬੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾ ਤਤਮਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਚੈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੈਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਗਬ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਓ। ਜੋ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਚਕਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਲਦਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਬਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਇਲਾ ਰੱਬੀ ਕਾ ਫਰਗਬ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਰੱਬ, ਹਾਂ ਵਾਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਗਬ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਵਾਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਗਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਬਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਲੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। आपने कहा मैंने तो कोई जरूरत नहीं है, ते नाले तेरे को तो अगे थोड़ा होगा। कहता नहीं जनाब मैं अमीर आदमी है। फिर नहीं यार, रब सोहना फरमाउंदा कि कुल बताओ दुनिया कलील, दुनिया जिहड़ी है एक कलील है, दुनिया साज समान थोड़ा ते तेरे को तो थोड़े विचों भी थोड़ा, तेरे विचों थोड़े जो भी थोड़ा है। हाँ, इस वास्ते इहदे पासे जाण दी कोई जरूरत नहीं। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਦ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
मिर्जा मजर जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने हिंदुस्तान च। तो उन्होंने एक वजीर उस इलाके दौरे वास्ते जान लगा, तो वजीर नूं कहंदे कि मिर्जा साहब नूं भी जांदे जांदे मिलना ते मेरा सलाम कहना, उन्हों दा हाल हवाल लैके आउणा। खैर वो गए, मिल के जो वापस आए आके दस्सिया कि जी वो टुटे जे हुजरे आ ते टुटी सफ ते बैठे सी, कपड़े उन्हें पुराने चोला जिहा पुराना पाटिया टाकियां वाला पाया सीगा, ते दरवेश भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਹਸਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਵਾਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਕ ਆਪਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਦਿਲ ਅੱਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਬ ਦਾ ਅੱਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਗਬਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਾਲੁਕ ਤੋਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਾਲਬ ਆ ਤਾਲਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਅੱਜ ਤਲਬਤ ਰਗਬਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਆਰਜ਼ੂ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਖਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਹਰ ਕਲਬੀ ਧਿਆਨ ਮੌਲਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁਬਨ ਲਿল্লাহ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਰਗਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਡੰਗੋ ਡੰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਇਹ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿ, ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਕਾ ਜੋ ਫਰਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਨਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਖਾਨਕਾ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਵੇਵਜ਼ ਉਹ એનર્ਜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੋ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੋੜੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਤੋ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਸਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਨੇ ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤੋੜੇ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਫਸੋ ਖਲਕ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਤਾਇਫ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਰ ਬੇਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਲਮ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੈਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਔਰ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਇल्ला ਅਲੱਲਾਹੁ ਰਿਜ਼ਕੁਹਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗਾ ਰੰਗੇ ਅਜਨਾਸ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਵਾਜਾਤ ਸਭ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਫਸ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਲੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਕਲਬਨ ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਫਸੋ ਖਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕੁੱਲ, ਔਰ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਾਹਰਨ ਬਾਤਨਨ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਾਇਲਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਰਗਬ ਦੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਆਹੋ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸੂਸੀ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਊ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਮੁੜਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਖਲਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਕ ਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह फरमाया सी, हर से खाहिद हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीन दर हजूर औलिया। अगर अल्लाह को बहन दिल करता तो अल्लाह वाले को बह। क्या फरमाते सूरत पीर कामल जिले अला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। हाँ, पीर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा जिल है, इन्हू देखना रब नू देखना। हाँ जी, बहरहाल ते जिन्हों को अल्लाह वाला ना मिले, बात दफा ऐसा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह वाले मज़ारात ते हाजिर हो जाए, ये जिंदा ने अपनी कबरां च अल्हम्दुलिल्लाह। अज भी कबरों च फैज़ वंडदे ने, उत्थे हर वेले अनवारात दी बारिश हुंदी रहिंदी, उस माहौल जाओ। कई तो वैसे सिर्फ उत्थे खाने खाण जांदे, चौल खाण जांदे ने, या वैसे सैर सपाटा करन जांदे ने। लेकिन कुछ लोग वो भी है जिहड़े इन्हां शैवां तो हट के दिल नूं हाजिर करके सिर्फ नूरी फैज़ लैण जांदे आ। हकीकत तालब वो लोग है सच्चे। ये चौल मखाने खाने वाले खुद जो नसीब जा मिल जाएगा, लेकिन ये पिछे दौड़न की लोड़ कोई नहीं हैगी। तो यानी ये चीज़ां इंसान के अंदर मुहब्बत है जिहड़ी इंसान के रिश्ते नाते भी कमज़ोर कर दिंदी है।
ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ ਚੰਦ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਕਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੌੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੌੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਫਾ ਆ, ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੈ, ਤੋੜ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਲਜ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਤੋਂ, ਮਾਲ ਤੋਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਲੇ ਖਲਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਕੁੱਲੀ ਕਲਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਾ ਆਰਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਤਬਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਲਮ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਇਨ ਹਯਾਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਢੋਲ ਢਮਾਕੇ, ਧਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਵੀ, ਇਜਤਮਾਈ ਵੀ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅक़वामी ਵੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਵੀ, ਬਾਤਨੀ ਵੀ, ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਕੀਰ, ਪੁਰਤਕਸੀਰ, ਖਤਾਕਾਰ ਲਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾ, ਗੁਨਾਹ, ਗਲਤੀਆਂ, ਲਕਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਕੁਰ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਆਪਣੀ ਦਾਇਮੀ ਤਜੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕਾਫਰਾਂ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬੇ नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बैस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग ज़िक्रन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह अल मुराकबा ज़िक्र पास अनफास कल्बी कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर खुदा जल्ला शानहू अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि या अलाहुल आलमीन। ज़िक्र दर्स दे सवाब न हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीलन तेरी अज़ीम बुलंद बारगाह दस्त बस्ता अदब वज़ना पेश करने कबूल मकबूल मंजूर फरमा। इस सवाब न हुज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आज तक जितने मुसलमान अरवाह होए ने क़यामत तक होंगे खसूसन हाज़रीन महफ़िल दे अबाइदा सरकारी पाक दी उम्मत दे तमाम औलिया अल्लाह अब्दी आल सहाबा महतिल मोमिनीन तमाम भी हले मुसलाम नू अपने शान करीम दे लैक दर्जा दर्जा सवाब पहुंचा। इन्हां सारियां नेकां पाकां लोकां ते फैल खसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साडे दिलां दी नेक जैशरी मुरादां पूरियां फरमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।